کنار حرم پیغمبر زمین خاک حرم خاک ضریح مادرم خاک کنار حرم پیغمبر زمین خاک حرم خاک ضریح مادرم خاک مزار پسرای حیدر همین خاک از این داغ میریزم به الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أضوى الله ونمرسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بدأت مني ہمیں تو اردو تے بولبو نہولے ہمیں بنگلہ تے بولتے پارو نا دیکھیے آج جو ہم یہ پروگرام یہاں پہ کر رہے ہیں انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں یہ پوری کائنات میں آج کے زمانے میں منایا جا رہا ہے اور کیوں نہ ہو وہ رسول کہ جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا اور جب لوگوں نے آ کر رسول سے یہ کہا کہ آپ نے دین اسلام کی خدمت کی ہے ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو عزیزو مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی محبت ہے کہ جب دنیا سے رسول رخصت ہوتے ہیں تو بعد رسول اس فاطمہ زہرا کہ جس کو رسول نے اپنا حصہ کہا اپنا جز کہا اپنا ٹکڑا کہا اس کو اذیت دینے لگے ظلم کرنے لگے اور یہ ظلم یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ بعد رحلت حضرت زہرا بعد شہادت زہرا ان کی قبر کہ جو جنت البقیع میں تھی اور بھی بہت سارے اصحاب کی قبریں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نمایاں ہوتا ہے جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں اس کا بیان زیادہ آتا ہے اور رسول کی بیٹی وہ اکلوتی بیٹی جسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں وہ نمایاں ہیں معصومین میں اس وقت چار اماموں میں جن کی قبریں وہاں پہ ہیں ان سے زیادہ نمایاں ہیں یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف صلوات پڑھے محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں پر حجت ہوں لیکن جناب فاطمہ الزہرا وہ ہیں جو ہم پر حجت ہیں اس کا مطلب وہ نمایاں کردار رکھتی ہیں لہذا انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں آج پوری دنیا میں مظاہرہ ہو رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ رسول کی وہ اکلوتی بیٹی کہ جس کی قبر جنت البقیع میں تھی اس کو بھی لوگوں نے مسمار کر دیا اور یہ آل سعود کہ جس کو آل یہود بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں تو مسلمان لگتے ہیں چہرے سے مسلمان لگتے ہیں لیکن کیریکٹر سے پورا یہودی کی طرح زندگی گزارتے ہیں. آج
पूरी दुनिया इस चीज का मुशाहदा कर रही है। अजीजों, आज पूरी दुनिया इस चीज का मुशाहदा कर रही है कि जहां पर फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था, हो रहा है और बहुत जमाने से हो रहा है, लेकिन ये आले सऊद आज तक कुछ नहीं बोल पाए, कभी भी हिमायत नहीं की। वजह की है क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जो नबी की औलाद की हिमायत नहीं कर सकता, वो मुसलमानों की कैसी हिमायत कर सकता है? जिन्होंने कभी भी नबी के औलाद की हिमायत नहीं की, नबी के औलाद के ऊपर जुल्म किया है, वो मुसलमानों पर जुल्म होते हुए कैसे नहीं देख सकता? आज फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने एक लफ्ज कहना गवारा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इस्राइल नाराज ना हो जाए। पहले जब तक के मीडिया नहीं था, हमारे पास मीडिया की रसाई नहीं थी, हम पहुंच नहीं पा रहे थे या हम तक बातें तो नहीं पहुंच रही थी, तब तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जहां जहां मुसलमान रहते हैं, आले सऊद को वो समझते थे मुसलमान के सरबराह हैं, ये मुसलमान के लीडर हैं। क्यों? मीडिया की रसाई अब तक नहीं थी, आप समझ नहीं पा रहे थे। जो यहाँ के मौलवी मौलाना बताते थे कि ये मुसलमानों के लीडर हैं, लोग मुसलमानों का लीडर समझते थे। लेकिन आज मीडिया का दौर है, आज छुपाने से भी बात नहीं छुप पा रही है कि इतना मजालिम फिलिस्तीन पर ढाने के बावजूद भी सऊदी अरब खामोश है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो वो ईरान है। और ईरान क्यों बोल रहा है? इसलिए कि उसके सामने करबला की हकीकत है, उसके सामने करबला की दास्तान है, उसके सामने करबला का वाकया है। वो इमाम हुसैन के रास्ते पर चलकर आज जालिमों से टकरा रहे हैं। अगर इमाम हुसैन के रास्ते पर नहीं चले होते तो आज जालिमों से नहीं टकरा सकते थे। आज दुनिया देख रही है कि आप सिर्फ तारीख में पढ़ते थे कि मौला अली की तलवार का नाम जुल्फकार है, मौला अली की तलवार का नाम जुल्फकार है। आज कायनात में उसी नाम से ऐसे ऐसे असलहा ईरान बना रहा है, ताकि ये पता चले लोगों को कि आपने जो तारीख पढ़ी थी या तारीख का मुशाहदा जो करबला में किया था, उस रास्ते पर चलकर हम उस तारीख को दोहराना चाहते हैं। लिहाजा आज ईरान की ये कोशिश हमेशा से थी और अभी भी है कि मुसलमान बेदार हो जाए और एक होकर जालिमीन का मुकाबला करें। वो दिन दूर नहीं है कि जब जालिमीन का मुकाबला करते हुए उस जगह पर भी हम पहुंचेंगे कि जिसे जन्नतुल बकी कहते हैं, और वह इंशाअल्लाह इमाम ज़माना की क़यादत में, इमाम की क़यादत में वो जन्नतुल बकी भी तामीर होगी। और यही हमारी दुआ भी है परवरदिगार से कि परवरदिगारा हमारे उस इमाम का ज़हूर फरमा दो कि जिसके जरिए से जुल्म जाहिर का खात्मा होगा और जन्नतुल बकी में जनाब सैयदा के कब्र की तामीर होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।